إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں جو تنہا خالق و پالنہار ہے. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع پر فرض کی گئی. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ رحمان کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے. سورہ رحمان جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور رحمان کے بندوں کے تعلق سے فرمایا کہ رحمان کے جو بندے اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ایسے نیک بندوں کا، ایسے محسن بندوں کا جن کا تعلق رب کے ساتھ بھی رہا، مخلوق کے ساتھ بھی رہا، ایسے محسن بندوں کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جن و انس، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. احسان یہ بہت بڑی صفت ہے مومن بندے کی، اور جو بندے محسن ہوتے ہیں ان پر اللہ نے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا. کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ایک مقام پر فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی تائید ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو احسان کرنے والے ہیں. اور ایک مقام پر اللہ نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ہم احسان کرنے والوں کو بہت کچھ نوازیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ محسنین کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنا دیدار کرائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا یہ اعزاز ہے. اگر ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کو انسانیت کے 3 درجے ہم کو ملتے ہیں. پہلا درجہ
मुस्लिम, दूसरा दर्जा मोमिन, तीसरा मोहसिन। इसीलिए हदीस जिब्राइल आप पढ़ेंगे, पहला सवाल होगा इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है। ये एहसान सबसे ऊंचा और आला दर्जा है। जब हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मल एहसान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान किसको कहते हैं, एहसान का मामला क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। कि देखो तुम अल्लाह की इबादत ऐसे अंजाम दो, अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आता तो फिर ये तसव्वुर अपने दिमाग में लाओ कि अल्लाह की जात तुम्हें देख रही है। ये अल्लाह के साथ एहसान। और जहां अल्लाह ताला ने अपने साथ इबादत का जिक्र किया, वहीं अल्लाह तबारक व ताला ने मखलूक के साथ एहसान करने का भी जिक्र फरमाया। मखलूक के साथ हुस्न सुलूक की तालीम अल्लाह ताला ने दी। कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी न करना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना, उसके अलावा किसी की परस्तिश न करना, न पूजना। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी जायज जरूरियात का ख्याल रखना, उन्हें तकलीफ न होने देना। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक की तालीम इस्लाम ने दी। और रमजान के महीने से हम गुजर रहे हैं, रमजान के महीने से हम गुजर रहे हैं। मशहूर हदीस हमने खुतबा से सुना होगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन कहा। क्या फरमाया? कहा वो आदमी बड़ा नामुराद है, वो आदमी हलाक और बर्बाद हो जाए जिसने माहे रमजान को पाया और रमजान के रोजे ना रखा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया वो आदमी नामुराद है, हलाक और बर्बाद हो जाए जिसने बुढ़ापे की हालत में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना किया। ये माह रमजान हमें दोनों के हुकूक की तालीम दे रहा है, दोनों के हुकूक हमें बता रहा है कि देखो ये रमजान रब को राजी करने का जरिया है, रब की इबादत करने का जरिया है। वही ये रमजान अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान करने का भी महीना है। सबसे बड़े मोहसिन तुम्हारे हकदार कोई है, तुम्हारे माँ बाप, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें कोई दौलत दिया है, दौलत माल की भी हो सकती है, ओहदा व मनसब की भी हो सकती है, दौलत की कई किस्में हो सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ारून का जिक्र करते हुए फरमाया अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। क़ारून को नसीहत करने वालों ने नसीहत किया कि क़ारून अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बहुत माल व मनसब दिया है, बहुत दौलत अल्लाह ताला ने तुझे दिया है, लिहाजा जैसे अल्लाह ने तुझे दौलत नवाजा है वैसे तू भी अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान कर, हुस्ने सुलूक कर। क़ारून ने क्या कहा? क़ारून ने कहा कि ये दौलत इन्नी ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कहा कि इंसानों ये दौलत मैंने अपने इल्म की बुनियाद पे हासिल किया, मैंने अपनी सलाहियत की बुनियाद पे हासिल किया है, मैंने अपनी दानिशमंदी की वजह से ये हासिल किया है। ये किसी अल्लाह वगैरह का दिया हुआ नहीं। अल्लाह को ये तकब्बुर नापसंद हुआ।
मार्केट में जब वो अपने लाओ लश्कर के साथ निकला तो अल्लाह ताला ने फखसफना बिही व बिदारिल अर्श, हमने खारून को, उसकी दौलत को, उसके लाओ लश्कर को जमीन के अंदर धंसा दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खारून सुबह क़यामत तक जमीन के अंदर धंसते रहेगा। एहसान का यह मतलब नहीं कि आप पैसे से ही मदद करें। एहसान का मतलब यह भी हो सकता है अल्लाह ने आपको ओहदा दिया है, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, करें। अल्लाह ने आपको तालीम से नवाजा है, माशरे के जो लोग बेइल्म हैं उनको पढ़ा सकते हैं, आप उनको पढ़ाएं। माशरे के अंदर कोई लोग पढ़ना चाहते हैं, फीस अदा नहीं कर सकते, अल्लाह ने आपको दिया है, दौलत दिया है, अल्लाह ने उनकी आपकी कफालत कीजिए। अगर कोई आदमी मशवरे का तलबगार है, मशवरा चाह रहा है, आप उसके मशवरे के जरिए से उसकी मदद कीजिए। एहसान के कई बदले हो सकते हैं, एहसान के कई रास्ते हो सकते हैं जिसके जरिए से आदमी एहसान कर सकता है। एहसान के ताल्लुक से और एक बात याद रखें, एहसान ये मामूली चीज नहीं है, ये बड़ी अजीम सिफत है। एहसान जो लोग करते हैं, माह रमजान के महीने से हम लोग गुजर रहे हैं, आज अल्लाह ने जिनको दौलत दिया है गरीबों को देते हैं, मिस्किनों को बांटते हैं, मोहताजों की दस्तगीरी करते हैं, यतीमों के ऊपर दस्ते शफकत रखते हैं, मदरसों की मदद करते हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह ने अगर देने वाला बनाया है तो एक मुसीबत आपके साथ चल रही है, एक बला आपके साथ चल रही है, उस बला से बचने की फिक्र कीजिए। क्या बला है? अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। दो मुसीबतें, ऐ ईमान वालों, तुम अपने सदक़ात को, अपने खैरात को एहसान जताकर लोगों को तकलीफ देके बर्बाद मत करो। जैसे ही रमजान आ गया वीडियोग्राफी का तूफान मार्केट में आ गया, 5 किलो चावल दे रहे हैं, फोटो लेके मार्केट में भेज दे रहे हैं, इज्जत के साथ खेल रहे हैं, दूसरों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। अरे दे सकते तो बंद हाथ से दो। प्यारे नबी ने तालीम दी कि देखो इस हाथ से अगर तुम दो तो इस हाथ से पता ना चले। ये क्या है कि किसी गरीब की जो है गुर्बत का फायदा उठाया जाए, किसी मोहताज की मोहताजी का फायदा उठाया जाए, किसी बेवा के साथ एक फोटो खींच कर जो है लोगों से पैसा वसूल किया जाए। अरे क्या तुम्हारे पास 10 किलो चावल से क्या उसके आने वाले रमजान तक उसकी जरूरत पूरी होगी? मुस्लिम मुआशरा किस जगह पे चाह रहा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो क़यामत के दिन 3 लोग होंगे कि अल्लाह ताला ना उनकी तरफ देखेगा, ना नजर रहमत डालेगा, ना उनका तस्किया करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब। 3 लोग कौन है? कहा अल-मन्नान, पहला वो आदमी है जो एहसान करके एहसान जताता है कि देखो मैंने फला वक्त ऐसा किया था, फला वक्त ऐसा किया था, फला वक्त ऐसा किया था। दूसरा अल-मुस्बिल, वो आदमी है जो कपड़े को टखने से नीचे पहनता है। तीसरा वो आदमी है जो अपने माल को, तिजारत को फरोग देने के लिए झूठी कसम खाकर बेचता है। सदका खैरात तो हम कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि हम एहसान करके जो है लोगों को जता रहे हैं, हमारे अमाल बर्बाद हो रहे हैं, हमारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं। और ये एहसान जताने की जो मामला है, नाशुक्री का जो मामला है, ये मर्दों से ज्यादा औरतों के अंदर है। औरतों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर औरतों की कसरत को जहन्नम में देखा, औरतों से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ औरतों
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کہ تمہیں اپنے زیورات اللہ کی راہ میں ہی صدقہ کرنا کیوں نہ پڑے۔ خواتین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں عورتیں کثرت سے جائیں گی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عورتوں کے جہنم میں جانے کی بنیادی وہ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے تکثرن اللعنہ، کہ تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، لعن طعن کرتی ہو، اپنے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے فوری لعن طعن کر دیا کہ تو مر جائے، تیرا ستیاناش ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ تمہاری زبان اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ تمہاری لعن طعن سے تمہارا شوہر بھی نہیں بچتا۔ تمہاری زبان اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی کے بڑے لوگ، خطاور لوگ، سرپرست بزرگ لوگ بھی تمہاری لعن طعن سے محفوظ نہیں رہتے۔ تکثرن اللعنہ، نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ اولاد کو تم نے بڑی تکلیفوں سے پیدا کیا تھا، تمہاری لعنت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ سوچو کس پر لعنت کر رہی ہے؟ فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور ایک وجہ یہ ہے کہ شوہر کی احسان فراموشی کرتی ہے۔ دیکھو، احسان کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا احسان کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ احسان کرنے والوں کو تعلیم دی کہ احسان جتا کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا احسان فراموش مت بنو۔ بیوی کے تعلیم دی جا رہی ہے، شوہر کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ احسان فراموشی یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی احسان فراموشی کرے۔ ہاں، احسان کرنے والوں کو ایک بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر اللہ نے تم کو یہ توفیق دیا ہے کسی کے ساتھ احسان کرو تو ایک چیز ذہن میں رکھ لو، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ احسان کرو اور بھول جاؤ، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ کل اللہ کی نصرت و مدد تمہارے شامل حال رہے۔ ہاں، جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسلام نے تعلیم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، لوگوں جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اس کو اسی طرح کا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور اگر تمہارے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہارے دل کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ دیا۔ یہ احسان کا بدلہ ہوتا ہے، احسان کا بدلہ ہوتا ہے۔ احسان ہم نے کسی کا بھی اٹھایا ہو، چاہے احسان کرنے والا مسلمان بھائی ہو، غیر مسلم ہو، اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ اخلاق نبوت میں سے ہے کہ احسان والے کے احسان کو یاد رکھا جائے اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی جائے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں مطعم بن عدی یہ کون ہے؟ مطعم بن عدی یہ مکہ کا مشہور کافر انسان، مکے کا مشہور کافر انسان ہے۔ اس کے اندر صرف عقیدہ کی خرابی تھی، لیکن اخلاق کا بہت اچھا آدمی تھا، کیریکٹر کا بڑا اونچا آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں آگے رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے دو احسانات کیے۔ ایک احسان یہ کیا اس بندے نے کہ جب کفار مکہ نے بیت اللہ کی دیوار پر سوشل بائیکاٹ کر کے اگریمنٹ لگا دیا، کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے نہ کوئی گفتگو کرے گا، نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، نہ ان کے پاس کوئی جائے گا، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کے گھر رشتہ جائے گا، اور سوشل بائیکاٹ کر کے مکہ سے الگ کر دیا۔ 1-2 سال نہیں، تقریباً 3 سال تک ان کا مواخذہ کیا گیا۔ آخر میں یہی مطعم بن عدی لوگوں کو جمع کیا، بیت اللہ کے اندر جمع کیا کہ دیکھو محمد یہ ہمارے اپنا خون ہے، اپنی بستی کے رہنے
वाले हैं, हमारी बिरादरी के ये लोग हैं। आखिर वह इंसान है, मजहब का इख्तिलाफ अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। तुम लोगों ने ये माहिदा लगाकर गलती किया है, मैं इस माहिदे को फाड़ता हूं, इस माहिदे को मैं खत्म करता हूं, देखता हूं कि कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में आता है। इस एग्रीमेंट को उसने फाड़ा। दूसरा एहसान इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ये किया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए लोगों को दावत देने के लिए, ताइफ वालों ने आपको लहू लहान कर दिया। जब आप मक्के में दाखिल होना चाह रहे थे, लोगों ने कहा कि अब आप मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। मुतिम बिन अदी को मालूम हुआ, मुतिम बिन अदी घोड़ों पे सवार होकर, हथियार से लैस होकर, अपने पूरे जवान बच्चों को लेकर मक्के की सरहद पे आया। कहा, है मोहम्मद, मैं तुमको पनाह देता हूं। उस दौर में पनाह देना ऐसे ही मामला था जैसे एक मुल्क आज किसी को पनाह देता है। कहा, मोहम्मद को मैं पनाह देता हूं, अगर किसी ने मोहम्मद को हाथ लगाया तो वो मेरे कबीले पे हमला करने के बराबर। बड़ी शान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्के में लेकर आया। और जब जंगे बद्र का मौका हुआ, 70 खैदी कुरैश के पकड़े गए मक्का के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतिम बिन अदी का ये एहसान याद आया। बुखारी उठा के आप पढ़ें, मुतिम बिन अदी का ये दो एहसान मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद आए। आपने फरमाया, लौ काना मुतिम हय्यन सुम्मा कल्लमनी हाउलाई, अगर मुतिम आज जिंदा होता, अगर आज मुतिम बाकायदे हयात होता और इन 70 लोगों के मुतालिक मुझसे सिफारिश का एक जुमला कहता, तो मैं उन दो एहसानात के बदले सारे 70 कैदियों को रिहा कर देता। लिल्लाह फिल्लाह। ये एहसान इतनी बड़ी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के साथ जा रहे हैं, पानी पीने का खत्म हो गया, पीने का पानी खत्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को भेजा, जाओ पानी तलाश करो। साहबा ने पानी तलाश किया, नहीं मिला। देखा कि एक खातून ऊंट पे सवार है, मशकेज़े जो है अपने ऊंट पे लटकाए हुए जा रही है। उस खातून को पकड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से मशवरे लिए, अपने हाथ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें डाला। अल्लाह ने मोजिज़ा यहाँ पे जाहिर किया कि आपके हाथ की उंगलियों से झरने जारी हो गए। पीने वालों ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया, नहाने वालों ने पानी नहाया, जरूरतमंदों ने पानी को सेव कर लिया। और जब जाने का वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया, देखो हमने इस खातून का पानी इस्तेमाल किया है, अगरचे कि इसमें कमी नहीं आई है, लेकिन इसके साथ एहसान करो। जिसके साथ खजूर थे उसने खजूर दिए, जिसके साथ सत्तू था उसने सत्तू दिए। बड़े एहतराम के साथ उसने उस खातून को रवाना किया। और जब वो खातून अपने कबीले को गई तो जानते हैं उसने क्या कहा? कहा, देखो मैं एक जादूगर के पास आई हूं, मैं एक जादूगर के पास से होते हुए आई हूं कि उसने मेरा सारा पानी इस्तेमाल किया, पूरे कबीले वालों ने पिया, मगर जरा बराबर कमी वाकई नहीं हुई। गोया उस खातून ने आपके मोजिजे को एक जादूगर जो है जादू को समझा। और जंग का मौका आया तो जंग के मौके पर साहबा को अपने लश्कर रवाना करते हुए फरमाया कि देखो तुम जंग के लिए जा रहे हो, फला जगह हमने उस औरत का पानी इस्तेमाल किया था, उस कबीले उस बूढ़िया को तकलीफ ना देना, उसके कबीले वालों को तकलीफ ना देना। अतराफ में हमले हो रहे हैं, खातून को मालूम है कि अतराफ पे हमले हो रहे हैं और इनकी बिरादरी, इनका कबीला सेफ है। उस खातून ने कहा कि ये वही मोहम्मद है जिसने मेरे साथ हुस्न सुलूक किया था, बाद में वो और सारे का सारा कबीला इस्लाम लेकर आए। हमारे एहसान में अगर खुलूस हो, हमारे एहसान में अगर लिल्लाहियत हो, अल्लाह को राजी करने का जज्बा हो, तो अल्लाह उसके बेहतरीन समरात हमको दुनिया में भी दिखाता है, उसके असरात यही हमको बताता है। और आखिरत की सबसे बड़ी नेमत क्या मिलेगी? आखिरत की सबसे बड़ी नेमत हमको दीदार इलाही की शक्ल में मिलेगी। जो लोग अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं
انہیں چاہیے احسان کرتے جائیں، غریبوں کے ساتھ احسان کریں، مسلم معاشرے کے ساتھ احسان کریں، یتیموں کے ساتھ احسان کریں، بیواؤں کے ساتھ احسان کریں، ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کریں، اور اس کو بھولتے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں احسان کرنے والا بنائے، احسان فراموشی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کے لیے روزی کے مواقع عطا فرما۔ اے اللہ کل ایک نوجوان کا یہاں پہ انتقال ہوا، ثناء اللہ، یہ بندہ دیندار تھا، ملنسار تھا، اخلاق و تواضع کا یہ حامل تھا۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ 7 خوش نصیبوں کو اس کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا۔ اللہ اس بندے نے تیرے اس گھر کی خدمت کیا، اس کے در و دیوار اللہ اس کی خدمت کے شاہد ہے۔ اے اللہ تو اس کی خدمت کو قبول فرما لے، اے اللہ تو اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ اس کی قبر کو تو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر اس بندے سے کوئی غلطی اور خطا ہوئی ہے اے اللہ اس کو تو درگزر فرما۔ اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ جو ہے وسیع ہے۔ اے اللہ کل تک جو لوگ ہمارے درمیان موجود تھے اے اللہ آج وہ تیرے حوالے ہو چکے ہیں، آج ہم ان کو نہیں پا سکتے۔ اے اللہ اگر ان سے کسی قسم کی لغزش ہوئی ہے اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔